بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugünkü cuma gününüzler mübarek olsun. Hukukul aqaribir rahim. Bugünkü bayanımız жақын bir туғандар bir-birine qanday haqысы var, oşol jönündө bayan qılabыз. Бұл жөнүндө Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Yaqulullah Teala: Anar-Rahman ve hazihi rahmu laha isman min ismi. Faman wasalaha wasaltuhu ve man qata'aha battattuhu." Hadis-i Kuddusida Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: Allah Teala aytat: "Men Rahmanmın, öte boriker, rahimdu zatmın" deydi. Alemi oşol rahimdan çıkan, rahim dep jatında aytat. Bir jatından çıkan aka-ukalar, eje-singdiler bardığı bir-biriga bir tuğan boluşat. Eger oşolar bir-birine şunday bir qatnaşуу kılıp, rahimdu boriker bolup jursa, men alar bilen qatnaşam deydi Allah Taala. Eger kim oşo jatından çıkan bir tuğanlar bir-birinden üzülüp kalsa, qatnaşmasa, men de alardı özlörden üzömün deydi. Demek, tuğan ruh menen biz qatnaşsak, Allah Taala menen qatnaşalat ekenmiz. Tuğan ruhtan üzülsek, Allah'tan da üzület ekenmiz da. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "Man sarrahu an yunsa'alahu fi asarihi ve yuwassi'a alayhi fi rizqihi falyasil rahimah." Kim kıyamet günü olganda oşol amal kitabındagi büt bardık günelerim jaşırılıp, juulup, jok bolup ketişini kalasa, al jana bul dünyada rızkım kenen bolup jakşı jaşayın degendi kalasa, al oşo özün bir tuğandары menen qatnaşıp jakşı mamilede bolsa, inşallah bu dünyada jakşı jaşap rızkı keng bolat. Ahiretke barganda oşo amal kitabını alganda oşol güneleri bari öçüp kalgan bolat eken da. Ana şu tuğan ruh menen qatnaşıp şunday paydalары inşallah zor eken. وَمَنْ سَرَّهَا اَيُّمَدَّ لَهُ فِي عُمْرِهِ وَيُوَسَّعَ لَهُ فِي رِزْقِهِ فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. Cenab-ı bir hadiste aytkan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Kim menin ömrüm uzun bolsun dep, ömrün uzunluğunu kalasa, rızkım kenen bolsun dep, rızkının kenen bolusunu kalasa, al en algaç Allah Taala'dan takva kılsın, Allah Taala'dan korksun, takvalı bolup jursun. Anan tuğandары menen qatnaşıp jursun. Şul eki işti kılsa, ömrü de uzun bolat, rızkı da kenen bolat eken inşallah." Qala Abu Zar radhiyallahu anhu: "Asani Halili aleyhissalatu vesselam bisilatir rahim. Ve in adbarat ve amara en aqulal haqqa ve in kana murran." Abu Zar radhiyallahu anhu aytat: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daim bana şunday vasat kılatılar. Sen tuğandarыңdan daim qatnaşıp jur. Tuğandarың sana qatnaşmasa dele, tuğandarың sana kelbese dele, tuğandarың senden tarınıp jursa dele, sen tarınbastan qatnaşıp jüre bergen. Arkasından kuup jüre bergen mındayça aytkanda. Abul ketip kaldı, meni taşlap ketti dep, sen de taşlap ketpegen. Jana şunu buyurdu: "Sen çındıkta ayt, açuu bolsa dele. Kaçan bolsa çındıkta aytiş gerek. Açuu bolsa dele. Çındıkta aytıp kutulup ketem, çındık aytsam jakşı bolat" degen oydu meyeden çıkarıp salış gerek. Neme jalganda aytsam. Jalganda aytıp kutulup ketem, jalganda aytsam payda bolat özüme degen oy, bul bolbogon oy. Baribir akırı al jamandıkka alып kelet. Sen açuu bolsa dele, jaman bolsa çındıkta ayta berseň, inşallah oşo bardyk işlerden çıkıp ketesiň. İnner rahime muallaqatun bil arş ve leysel vasilu bil mukafi. Velakinnel vasilellezi iza inqata'at rahmuhu vasalaha. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Bul bir tuğan menen qatnaşуу, mundayça aytkanda oşol jatın arşın astıda asılıp turat.
Кыямат күнү болгондо. Эми ошо туугандар менен катнашып жүрсөң, жакшы мамиледе болуп жүрсөң, муну сен катнашып жүргөн адам жакшы адам деп айтылбайт мындай адамды. Кандай адамды туугандар менен жакшы адам экен, туугандарынын мамилеси жакшы экен, туугандар менен катнашып жүрөт деп айтылат. Ким ошо тууганы мындан жүз буруп, тарынып, артын көрсөтүп кетип калса деле, артыдан чуркап жүрө берсе, мен тууганым болот, акем болот, үкем болот, агам болот деп касса деле, келбесе деле аркасынан барып, кечирим сурап дегендей катнаса, ошол адам катнашкан адам болуп эсептелинет. Эгер жакшы болсо туугандарың катнашып жүрсөң, мындай эч кандай сөз жок, баары эле жакшы болуп жүрө берет. Жакшы адам ким? Ошо тууган уругу таштап кетип калса, тарынып кетип калса деле, мени таштап кетти, менен тарынды, мен танырбай билем, мен таштабай билем дебестен, артыдан барып, кечирим сурагандай кылып, катнашып, жакшы сөздөрүн айтып, жардам берип жүргөн адамды чыныгы туугандарым катнашып жүрөт деген нам берсек болот дейт да. Inna a'jala ta'ati savaban silatur rahim. Бұл дүниедегі таат ибадаттардың ең бір нақты қолға тие тұрған сауап шул туғандармен қатнашыш. Албетте таат ибадаттың сауаптары қияматта тиет көбінше. Бұл дүниеде тиет, бірақ азырақ тиет. Қияматта нақты бары тиет таат ибадаттың сауабы. Бірақ қатнашу, туғандармен қатнашу шу дүниеде нақты сауап қолыңа тиет. Жаңағыдай өміріңіздің болады, рызқың кенен болады. Шундай бұл қатнашудың сауабы шу дүниеде эле тиет дейді. Мисалы, бір адам өтө жаман адам. Бирок шундай рызкысы кенен болуп, күндөн күнгө байып, балалы чакалы болуп өнүп өсүп кетип атат. Көрсө ал тууган уругу менен жакшы катнашат экен. Тууган уругу менен жакшы катнашса, ал жаман адам болсо деле, Алла Таалага иштери ийгилик берип, өмүрүгө береке берип, рызкка кененчилик берип, күндөн күнгө байып, жакшы жашап кете берет экен. Булар бардыгы ошол тууган урук менен катнашуштун берекеси экен да. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قدمت علي أمي فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي مشركة أفأصلها. Abu Bakr radhiyallahu anh'ın Asma degan kızı bir gün kelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e aytdı. Ya Resulallah, men enem bana keldi. Biroq enem müşrik, kafir. Men emne kılayın, şu enemden üzülüp kalavereyim mi? Je kız bolup katnaşıp olup jüre bereyim mi dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Katnaşa ver. Kafir bolsa da, müşrik bolsa da al sen eneң dedi. Mana demek bu tuğan ruhuna katlaşış şu dereceye çayın derecesi zor eken, al kafir bolsa da, müşrik bolsa da katnaşıp yürüyüş gerek eken. Afsalul fazaile an tasila man qata'ak ve tu'ti man haramak ve tasfahu amman zalamak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde aytkan, en bir ulu işlerin ulusu, jakşı işlerin jakşısı, tuğan uruğun seni üzüp ketip kalsa da sen alarmından barıp katnaşa vergin. Tuğan uruğun sana beribese de sen kolundan kelgen jardamını bere vergin. Tuğan uruğun sana zulüm kılıp jatsa da sen alar keçire vergin. En bir amaldarın küçtüğü, soğuğu köbü, ana şu üçü bolat. Katnaşmasa sen katnaşa vergin, berbese de sen bere vergin, al sana zulüm kılıp жүрсе деле сен аны кечире бергин dedi да. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يجزي الوالد ولده حتى تجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. Misali balanın atağa bolgan akысы bir bala atasını bir yerde kul olup işlep жүргөнүн көрүп kalsa, kul olup kalgan bolsa, kullukka düşüp kalgan bolsa,
баланын ошо атага болгон белеги, жакшылыгы ошо атасыны сатып алып, ошо кулдуктан бошотуп алыш керек дейт. Үйүнү сатабы, машинасы сатабы, жерин сатабы кандай болсо да ошо атасыны кулдуктан сатып алышы зарыл баланын. Ошондо бала алып акысыны өтөгөн болот. Себеби ал атасы болот. Дүйнөгө келген себепчи ошол атасы болот. Ошол себептен бул кул болуп калыптыр деп кайдыгерлик кылып жүрө берген, ал балага жарашпайт экен. Атанын башка кандай жаман иш, кыйын иштер түшкөн болсо да, ошо атаны ошол жаман иштен, кыйын иштен кала берсе, үйүнү сатып болсо деле, мал сатып болсо деле, атасыны бошотуп алышка ал тийиштүү экен. Birul valideyni afsalu mine's salat ve sadaka ve savm vel hac vel umrah vel cihad fi sabilillah. Balanın ata-enege jakşılık kılıusu namazdan da jokoro turat. Sadakadan da jokoro turat. Orozodan da jokoro turat. Hacı umra, hacı farzdan da jokoro turat. Allah joluga çıkıp sadaka kılууdan da jokoro turat. Ata-enege jakşılık kılууdan zor, jokoro, sooптуу, darajалуу amal жоқ eкен да. Ең bir күчтүү, сообы көп амал бул ошо ата-энеге жакшылык кылуу болуп эсептелинет экен. Man asbaha murziyan libawayhi asbaha lahu babani maftuhan ilal janna. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат. Kim ertemenen turup ata-enesiге жакшы иштерди кылып, ата-энесин разы кыла турган болсо, ага күндө эртеменен бейиштен 2 эшик ачылынат. Kim kechqurun ata-enesinin алдына барып, жакшы сөздөрдү айтып, жакшы белектерин берип, ата-энесин разы кыла турган болсо, kechqurunda ага бейиштен 2 эшик ачылынат. Эгер бир атасы же бир энеси болсо, ага жакшылык кылса, жаннаттан 1 эшик ачылынат. Эгер ким ата-энесиге zulüm кылса, ата-энесиге каяша сүйлөп, жаман сүйлөп, ата-энесин наразы кыла турган болсо, kechqurun барып алып ата-энесинин алдында, ага дозоктон 2 эшик ачылынат. Ким эртеменен туруп алып, ата-энеси ушундай бир иши менен ыза бере турган болсо, ага дозоктон 2 эшик ачылынат. Эгер же бир атасы, же бир энеси боло турган болсо, ошолор наразы кылып койсо, албетте ага дозоктон 1 эшик ачылынат дейт. Эне биздин дозогубуздун эшигин жабууда ошо ата-энебизде турат экен. Бейиштибиздин эшигин ачышыбызда ошо ата-энебизде турат экен. Ата-эне разы болса, Аллах разы экен, ата-эне ачуулуу болса, Аллах Таала ачуулуу болот экен. Innal jannatu yuzadu rihuha min masirati 500. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат, kim ошол ата-энесин наразы кылса, ага бейиштин жыты 500 жылдык жолдон алыс турат дейт. Эне 500 жыл жол басса деле бейиштин жытыга жетпейт ал. Ата-энесин разы кылып койгон болсо. Туғандарынан тарынышқан адам деле ошол. Туғандарынан да тарынышып барбай, катнашпай жүрсө, ал деле бейиштин жытыны көрбөйт, жыттабайт, билбейт деле. Жыты өзүнө аракта турсун, жыты эле 500 жылдык жолдон нары турат дейт да. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Бирра уммака ва абака ва ухтака." Ошондуктан силер эң алгач энеңерге жакшылык кылгыла. Анан атаңарга жакшылык кылгыла. Анан эжеңерге, анан кардашыңарга, анан агаңарга, анан иниңерге жакшылык кылгыла. Шүнтүп, канчалык жакын тууганыңар болсо, барга жакшылык кылгыла. Бейиштен алыс болуп калбагыла. Бейиштин жытында билбей калбагыла деп Пайгамбар саллаллаху алейхи баса белгилеп айтып атат. Анналлаху таала ли Муса алейхиссалам: "Я Муса, иннаху ман барра валидай ва аккани катабтуху барран." Аллах Таала Муса алейхиссаламга бир васият кылганда айткан экен: "Я Муса, ким ата-энесин разы кылса, бирок мени наразы кылса, Аллах Таала наразы кылып, Аллах Таалага күнөө кылып, биран күнөөлөр жасап, бирок ата-энесин разы кылып жүргөн болсо деле, мен андай баланы жакшы бала деп жазамын" деди. Ошо ата-энесиге жакшылык кылса эле болду. Мага күнөө кылган болсо деле, мен анын күнөөсүгө көңүл бурбайм деди. "Ва ман баррани ва акка валидай катабту аккан." Бирок ким мага жакшы ибадаттар кылып, мени разы кылып жүрсө, бирок ата-энесин наразы кылса, мен андан разы эмесмин деп, жаман бала деп жазып коёмун.
Мага канча таат ибадат кылсын, бирок ата-энеси андан наразы болсо, менден да наразы деп жазып коём. Ал мага канча жакшылык кылганым, ата-энесине жамандык кылгандыгы, ал мага жамандык кылган менен барабар деди да. Ошондуктан биз Аллахка жетиш үчүн, Аллахка жакындашыш үчүн, таат ибадатыбыз кабыл болуш үчүн биринчи ата-энебизди ыраазы кылышыбыз керек. Ата-энебиз наразы боло турган болсо, түнү күнү ораза кармап намаз окусак да Аллах Таалага разылыгын таба албайт экенбиз биз. قال مالك بن ربيعة بينما نحن عند رسول الله إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي علي من بر أبويه شيء أبرهما. Malik bin Rabi'a aytadi. Men bir kun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldida o'tiradilar. Payg'ambarimizning oldina bir kishi kelib, Bani Salma elidan aytdi: "Ya Rasululloh, men ota-enem dunyodan qaytib olib ketdi. Тирүү убагында канчалык жакшылык кыла алдым, кыла албадым билбеймин. Бирок энди өкүнүп атам. Аттең тирүү болгондо өтө жакшылыктар кылат элем деп өкүнүп атам. Эми өлүп кеткенден кийин да мен бир ан жакшылык кыла аламбы ата-энеме?" дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ооба" деди. Дайым намаз оку. Эми парз намаз бул өзүнүн мойнуңуздагы милдет намаз. Нафил намаздарды окуп, ошолорду атаңа багышлап, сооптон атаңа хадия кыла бер. Ата-энеңе истигфар ете бер. Астагфируллах ли аби. Аллахым ата-энем күнөөсүн кечиргин деп ушинтип дайым истигфар айтып жүрө бер. Ата-энең бирөөдөн карыздары болуп кеткен болсо карзын төлө. Бирөөгө биркен ваада кылып кеткен болсо ваадасын аткар. Ата-энең ким менен катташып жүргөн болсо, достошуп жүргөн болсо, ошолор менен сен да катташкын. Ата-энеңден тууган уруктары менен өзүңүн тууган уруктарыңа катнашканда ошону катташып жүрсөң, арбагы разы болсо, ошондо Аллах Таала разы болот деди. Yani ата-энесине тирүү убагында разы кыла албаган адамдар болсо, өлүп кеткенден кийин ушул иштерди жасап жүрсө, иншалла ата-энесинин арбагы разы болот деди да. Birrul validati alal valadi zifani. Бирок энеге жакшылык кылуу атага жакшылык кылгандан 2 эсе көп дейт. Көбүнчө энеге жакшылык кылыш керек. Энеге жакшылык кылсаң, атага жакшылык кылгандан 2 эсе соопту көп аласың. Атага караганда эненин акысы көбүрөөк. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дайым васат кылып жүргөн. Кимге кызмат кылайын дегенде энеңе деген. Жана кайтылаганда энеге деген. Жана кайтылаганда энеңе деген. Төртүнчүсү да атаңа кызмат кыл деген. Эненин акысы атага караганда көбүрөөк болот экен. Ошол себептен энеге көбүрөөк кызмат кылыш керек. Себеби бийиш энелерин аяк астында деген. Энеңдин аягыны мышык тайпөпөлөңдө аяк өткөндө да, бияк өткөндө да кызмат кыла берсең, ошондо бийиштин эшигин табасың. Da'vatul validati asra icabatan. Бул эненин дуасы өтө тез кабыл болот. Атага караганда эненин дуасы тезирээк кабыл болот. Шуning үчүн эненин каргыша калбаш керек. Эненин жакшы баталарын алыш керек. Эгер энең же атаң каргап койсо, сөзсүз анын каргышы тиет. Бирок эненики көбүрөөк тиет дейт да. Rahimallahu validan aana waladahu ala birrihi. Allah Taala rahim kılat ataga. Eğer ata balasıga jardam berse жакшылык иштерине. Albatta endi bala ataga jardam bere жакшылык kılat. Bирок ata деле мүмкүнчүлүгү болсо, колдан келсе балага жакшылыгын кылыш керек. Кайсы ата баласына жакшы иштерине жардам берип жүрсө, ошондой атага Аллахтын өтө рахми келет экен да. Ошол себептен балада атада болсо, сөзсүз аталык укугуну карап отура бербестен, колдан келишинче мүмкүнчүлүгү болсо, баласыга да жардам бериш керек экен. Анан мен атамын деп, мисалы, аталык укугуна пайдаланып, балага такырлык карабай таштап коюшнук, бул деле туура келбейт. Саву байна ауладикум фил атия. Ар бир ата канча баласы бар, канча кызы бар, бардыгына бирдей болуш керек. Бардыгын бирдей жакшы көрүш керек. Бирөөгө 100 сом берсе, бардыгына 100 сом бериш керек.
Бирөөгө бирдей алып берсе, бардыгы бирдей алып бериш керек. Бирге алып берип, бирге алып бербей койсо анда адалетсиздик болот. Бирок о бергенде да биринчи кыздарына бериш керек дейт. Жакшысын кыздарына берип, анан калганын балдарына берсин. Үйдөгү балдардан, перзенттерден бере турган нерсенин жакшысыны биринчи кызына бериш керек экен да. Эми алгылыйому юакка анху я масаби. Атанын акысы балага, бала төрөлгөндөн кийин 7 күндүгүндө жентек кылыш керек сөзсүз. Ошо 7 күндүгүндө ат коюш керек, жакшынакай аттарды коюш керек. Ошо 7 күндүгүндө чачын алып, ошо чачынын ооручалык алтын садака кылыш керек. Ошол чачын алып садака кылуу, эркек бала болсо 2 кой союу, кыз бала болсо 1 кой союу, бул ошонун 1 жылдык, яны өмүр бойлук ар кандай балалерден сактоо үчүн дейт. Ошол акыкасы, жентеги иншалла ошо балага башка түшө турган ар кандай бала кырсыктардан сактайт дейт да. Эми ошол 7 жашка киргенден кийин баланы ар бир ата-эне намазга буйруш керек. Бул кичине куман көтөрө албайт деп ага боорукерлик кылбасын. Боорукерлик кылса өзүгө эле зыян болот, балага да зыян болот, өзүгө да зыян болот. Кичинесинен үйрөтсүн балага намаз окууду. 10 жашка киргенден кийин мажбурлап болсо да, урушуп болсо да намазга салыш керек. Намазды окутуш керек. Анан баланы башка, кызды башка төшөктөрүн бөлүп жаткызыш керек. Себеби ошо жаштыгынан үйрөтпөсө, кийин чоңойгондон кийин аны үйрөтүш кыйыныраак болуп калат. Жаштыгынан эркелете берсе, эркелеткендиги өзүгө зыян, балага да зыян. Бала таалимсиз калат, ата болсо кийин атанын сөзүн укпай калат. Кыямат күнү ал бала кийин ошо ата-эненин этегинен кармайт. Эмне үчүн мени жаштыгымдан, акылым жок убагында, башка нерсени билбеген убагымда динди үйрөтпөдүң дейт. Үйрөттүм го балам десе, неге уруп болсо да мажбурлап үйрөтпөдүңүз дейт. Урсам да болбой койдуң го десе, урсаңыз да болбогон болсо мен жаш бала экенмин, акылым жетпесе, кандай болсо да, уруп болсо да, көнбөгөн болсом, өлтүрүлө салганыңызда жакшы болот эле мени дейт да. Өлтүрүлө салганыңызда мен ошо дүйнөдө жаштыгымда өлүп кетет элем, ахиретте мана дозокко түшпөйт элем деген доолашка чейин барат бала ата-эне. Ошол себептен ар бир ата-эне баланы жаштыгыдан дин тарбиясын тарбиялап чоңойтуп коюш керек. Дин тарбиясын бербесе, ахиретте бар ошо ата-эненин этегиден кармайт ал бала. Мен үйрөткөн эмессиң, күнөө сенде, мына менен кошо дозокко түшөсүң, биринчи сен түшөсүң, а мен түшөмүн деп атанын жетелеп кирип кетет дейт. Ошол себептен баланы 10 жашка чейин ушу динди бир аз колдан келишинче мүмкүнчүлүгү болушунча үйрөтүп, моюндан сакыт кылып, аталык милдетинен ажырап калыш керек да. Ва ахиру давана алхамдулиллахи раббил аламин ва саламун ала ман иттабал худа.